Good morning, all of you. I am Professor Kakre Ramesh from Arsu Technical Campus in MBA department. Okay, today, today I will discuss your subject marketing management and unit one product. So, today I will discuss your point project new product development process. New product development process. New product development process. New product development process. So let us now take a look at the new product development process and the various stages of the in-one. That is, in first one, idea generation. Idea generation. Idea generation. Idea generation. So what is meant by idea generation? That is, having seen the need for the launching a new product, that the first foremost question facing most organization, it is what kind of new product it is to be the launch. Here brings in the search for ideas, while expectation in the expert, that is to believe in the way of the ideal new product, that is under the customer, while the statement in the technological innovation and the essential new product idea. Idea generation is the process and there is no single correct to the searching in the generation idea. So त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आयडिया जनरेशन मध्ये, जर न्यू प्रोडक्ट कंपनीला जर एखादं न्यू प्रोडक्ट जर लॉन्च करायचं असेल मार्केटमध्ये, सो नवीन नवीन आयडिया जनरेट झालं पाहिजे. सो करंट सिच्युएशन मध्ये मार्केटमध्ये कोणत्या प्रोडक्टला डिमांड आहे, म्हणजे मार्केटची डिमांड आणि मार्केटची नीड कशा प्रकारे असायला हवी, आणि ते वे मार्केट सर्वे करून इन्फॉर्मेशन ज्यावेळेस आपण कलेक्ट करतो त्यावेळेस आपल्याला समजतं की मार्केटमध्ये कुठल्या प्रोडक्टची गरज आहे. मग ज्या प्रोडक्टची गरज असेल त्यानंतर आपण नवीन नवीन आयडिया जनरेट करतो. मग आयडिया जनरेट आपण कशाच्या बेसवर करतो, कन्झ्युमर नीड असेल, कन्झ्युमर वॉन्ट्स असेल, कन्झ्युमरला कुठल्या गोष्टीची गरज असेल, या सर्व गोष्टी लक्षात घेता आपण काय करतो की प्रोडक्ट इनोव्हेट करतो किंवा मॉडिफाय करतो. दॅट इज आयडिया न्यू जनरेशन. ओके, सो सेकंड वे आयडिया स्क्रीनिंग. Idea screening. Idea screening. Idea screening. The idea generation process through of may ideas. It is essential for the idea organization to the check feasibility in the validity, the new transfer of the ideas into actual new product. For this purpose, it is a necessary screen all the ideas, all the ideas and checks these ideas the overall possibility of the success. For this purpose, it is necessary to screen the all ideas. The most organization from idea screening commitment. The idea committee review all the ideas and they check these ideas for overall probability on the success. Here the probability of the technical completion, probability commercialization, as well as at these the stages in the probability economical success in the taken in the consideration. That is idea screening. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जर आयडिया स्क्रीनिंग करायचं असेल तर मार्केटमध्ये त्या वेळी जर डायरेक्शन करायची असेल तर इकॉनॉमिकल सक्सेसचा विचार केला पाहिजे. त्याच्यानंतर टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस मध्ये आपण कुठले कुठले टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस करू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे ऑलरेडी जे कंपनीमध्ये जे मशिनरी आहेत ते असेंब्ली होते, प्रोडक्ट जनरेट होते ऑपरेशन याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये आपण चेंजेस करून कुठल्या वेळी आपली कॉस्ट आपण कमी करू शकतो हे टेक्निकल फील्डमध्ये जास्त विचार केला पाहिजे. इकॉनॉमिकल सक्सेस जर करायचा असेल तर आपण कॉस्ट कमी करून जास्तीत जास्त प्रोडक्शन हे करू शकतो. ओके, सो थर्ड पॉइंट कन्सेप्ट डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग.
concept development and testing. Every product idea must be the made into all concept that have or the buyer and the must also be the tested in the understand how will they be accepted by the customer. So concept development. Concept development. Let us take in the example that is assume the organization evaluation of the new product idea to the prepare new kind of the milk additive. That is, this is the product idea. It is must now be the converted into the product concept. The concept should be the such that the apply via the group in the buyer in the customer. The an instant breakfast drink on the others in the provide the nutrition and the energy carry out of the all of the day long. So याच्यामध्ये काय सांगितलं कन्सेप्ट आपण कशा प्रकारे डेव्हलप करू शकतो. कन्सेप्ट जर डेव्हलपमेंट करायची असेल जर एखादं प्रोडक्ट आहे त्याचं प्रोडक्ट आपल्याला मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं असेल तर ते लॉन्च आपण कोणत्या बेसिस करू शकतो. कन्सेप्ट न्यू आयडिया जनरेट करणं खूप गरजेचं असतं. याच्यामध्ये कन्सेप्ट इन्व्हॉल्व होत असतो. कन्सेप्ट कशा प्रकारे इन्व्हॉल्व होणार आहे जर मिल्कचे जे प्रोडक्ट असेल आता मिल्कचे जर प्रोडक्ट जर विचार जर केला तर कन्झ्युमरला याचा फायदा काय होऊ शकतो. दॅट इज विटॅमिन न्यूट्रिशन ऑन द स्पॉट आपल्याला ते भेटू शकतो. दॅट इज द कन्सेप्ट. ओके. And health supplement for the older people in the senior citizen to the health the region nutrition. So जे सिनियर पीपल असेल सिनियर सिटीजन असेल मग त्याच्यासाठी जर आपल्याला विटॅमिन साठी न्यूट्रिशन साठी जर एखादं प्रोडक्ट किंवा काही जरी लॉन्च करायचं असेल तर काय करतात हेल्थ सप्लिमेंट लॉन्च करतात. म्हणजे हेल्थ सप्लिमेंट हे सिनियर सिटीजन साठी ही एक प्रकारची कन्सेप्ट झाली. ओके. त्यानंतर कन्सेप्ट टेस्टिंग. Concept testing. Concept testing. What is meant by concept testing? According to the organization that wants to be launched, the new product, the idea that is the pick up will indeed to be the good idea, however the matter, how good the ideas according to the organization that wants to be the launch product, it is necessary to find out the customer feel about the call at concept testing. It involves the testing of the concept with the appropriate group in the target consumer and getting their reaction. The more tested concept in the previous in the final product for the dependent in the result of the testing process. आपण मग कन्सेप्ट टेस्टिंग साठी कुठल्या कुठल्या गोष्टी प्रिपेअर करतो. जर एखाद्या आपण त्या कन्सेप्टने जर प्रोडक्ट लॉन्च केलेला आहे आता ते प्रोडक्ट लॉन्च केल्यानंतर त्याचा पूर्णपणे यूज कोण करणार आहे कन्झ्युमर यूज करणार आहेत मार्केट यूज करणार आहे. ओके. मग या गोष्टीसाठी टेस्टिंग कशा प्रकारे झालं हे महत्वाचं आहे. मग ते जर आपल्याला जर माहिती करून घ्यायचं असेल तर मार्केटचा फीडबॅक खूप इम्पॉर्टंट असतो. कन्झ्युमरचा फीडबॅक हा खूप इम्पॉर्टंट असतो. मग याच्यामध्ये काय केलेलं आहे कंडक्टिंग अ कन्झ्युमर सर्वे. आता कन्सेप्ट टेस्टिंग मध्ये फर्स्ट पॉइंट कोणता येईल कंडक्टिंग अ कन्झ्युमर सर्वे. Conducting a consumer survey. Okay. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे a consumer survey can be the conducted in the understand to the acceptance level the concept. Given below are the some questions that can be the asked to certain acceptance in the concept. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे are the benefit of the product clear to you and do you think that the product will be the really in the beneficial do. That is question will be the health organization understand the and the believe in the concept. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे conducting a consumer survey. आपण जे प्रोडक्ट लॉन्च केलेलं आहे ते कन्झ्युमरचा आपण ज्यावेळेस सर्वे करतो म्हणजे त्या कन्झ्युमरचा फीडबॅक घेतो
मग ही कन्सेप्ट त्या कंझ्युमरला आवडलेली आहेत की नाही या गोष्टींचा आपल्याला रिझल्ट भेटू शकतो. मग ते रिझल्ट भेटल्यानंतर आपली कंपनी आपलं प्रोडक्ट हे राईट वेनी जात आहे का हे आपल्याला समजण्यासाठी निश्चितच फायदा होऊ शकतो. मग हे समजण्यासाठी काय कंडक्टिंग अ कंझ्युमर सर्वे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतो. ओके, नेक्स्ट याच्यामध्ये कन्सेप्ट टेस्टिंग कंडक्टिंग ऑफ द कंझ्युमर सर्वे, दॅट इज सेकंड पॉइंट, दॅट इज अनालिसिस. सेकंड, अनालिसिस. अनालिसिस. मग अनालिसिस आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टीचा करू शकतो? दॅट इज when more the one product concept need to be the tested as to the narrow down in the concept or research technical part in the analysis can be the use. That is analysis mainly use of the consumer preference, that is alternative product concept. This is the method of the response are the show different in the offer. Formally the combination verify the level product in the attributes that the consumer asks to the rank the offer based the rank on the consumer is the most suitable product, that is concept selection. याच्यामध्ये काय अनालिसिस करतो आपण एखाद्या गोष्टीचं. मग याच्यामध्ये कोण मार्केट कंझ्युमर. मग याच्यामध्ये अनालिसिस करत असताना मग आपल्याकडे अल्टरनेटिव्ह प्रोडक्ट पाहिजे. मग अल्टरनेटिव्ह प्रोडक्ट असेल जर आपण ए ऑप्शन जर फिक्स केलेला असेल मार्केटसाठी किंवा कंझ्युमरसाठी, जर ते ए ऑप्शन जर कंझ्युमरला जर आवडलं नाही, फीडबॅक जर चांगले दिले नाही, तर आपल्याकडे बी ऑप्शन हा रेडी निश्चितच पाहिजे. ओके, त्याच्यामुळे आपण मार्केटचा अनालिसिस करू शकतो. मार्केटचा अनालिसिस आपण कशा प्रकारे करू शकतो? मार्केटचा सर्वे करणं, सर्वे केल्यानंतर त्यातून इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं, अशा प्रकारे आपण मार्केटचा अनालिसिस करू शकतो. ओके, त्यानंतर फोर्थ पॉइंट, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंट. मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंट. Marketing strategy development. Marketing strategy development. Marketing strategy development. A marketing strategy is a game plan that the marketing managers must prepare for the introduce the new product into the market. A marketing strategy, the three parts of the marketing strategy. That is, the first part of the strategy should essentially look at the target market size in the structure of the behavior, the planned product position in the market, the projected sales or market share in the profit goal, and the essential year of the launching of the product. So याच्यामध्ये काय करायचं, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंट जर आपल्याला प्लॅन करायचं असेल तर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रॅटेजी कुठल्या प्रकारे होऊ शकते? दॅट इज इसेन्शियल लुक. मग इसेन्शियल लुक मध्ये काय होऊ शकतं? दॅट इज मार्केट साईज काय, स्ट्रक्चर काय आणि बिहेवियर काय मार्केटचं, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट असू शकतं. मग आता मार्केट साईज म्हणजे काय असू शकतं? तर त्या मार्केट साईज म्हणजे पॉप्युलेशन किती तिथे, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर कशा प्रकारे, स्ट्रक्चर अँड बिहेवियर म्हणजे कोणत्या लाईफस्टाईलचे लोक तिथे राहतात, जेणेकरून आपण आपले प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट प्रोसेस करू शकतो. ओके, त्यानंतर सेकंड पार्ट कुठला असू शकतो? द सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रॅटेजी फोकस इन द प्रोडक्ट लॉन्च, द प्राइसिंग इन द प्रोडक्ट, द डिस्ट्रीब्युटर स्ट्रॅटेजी इन द प्रमोशनल मार्केट बजेट. सो फर्स्ट स्ट्रॅटेजी आपण मार्केट सर्वे केला, स्ट्रॅटेजी बिहेवियर, त्याच्यामध्ये प्रोडक्टचं काय केलं, प्लॅनिंग केलं. त्यानंतर सेकंड पार्ट मध्ये आपण काय करू शकतो? कुठलं प्रोडक्ट आपल्याला लॉन्च करायचं आहे. ओके, स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती कोणतं प्रोडक्ट आपल्याला लॉन्च करायचं आहे, त्याच्यावर आपण फोकस देऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपण कशा प्रकारे ते प्रोडक्ट मार्केट पर्यंत, कंझ्युमर पर्यंत डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो, या गोष्टीचा सुद्धा आपण स्टडी करू शकतो. त्याच्यानंतर थर्ड पार्ट कोणता येऊ शकतो? मार्केट स्ट्रॅटेजी लुक्स ॲट द फ्युचर इन द प्रोडक्ट इन द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गनायझेशन. द पार्ट विल द मेन in the focus on the long-term sales, in the profit goals, in the marketing mix or the period of the time. So third part काय, आपण फर्स्ट पार्ट मध्ये स्ट्रॅटेजी बिहेवियर याचा स्टडी केला. त्याच्यानंतर सेकंड पार्ट मध्ये आपण जरा कुठलं प्रोडक्ट लॉन्च करायचं आहे
ज्याचा पूर्णपणे प्रॉपर प्लॅनिंग केला आणि थर्ड पार्ट मध्ये आपल्याला ते प्रोडक्ट लॉंग टर्म साठी जर लॉन्च करायचं असेल तर आपल्याला क्वालिटी बेस खूप इम्पॉर्टंट आहे. ऑर्गनायझेशनचा प्रॉफिटचा विचार केला पाहिजे. मग याच्यामध्ये मार्केटिंग मिक्सचा पण विचार केला पाहिजे. दॅट इज मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंट. सो फिफ्थ पॉइंट, बिझनेस प्लॅन अनालिसिस. Business plan. Next point, business plan. Okay, so what is meant by business plan analysis? Business plan analysis. Business plan analysis. That is, after concept development and the testing and the designing of the marketing strategy, it is now time for the organization to look at the overall attractiveness for the business proposal. As a while hereby the management would look estimate in the cost of the profit projection assessment of the organization overall objective, that is suitable product concept move in the product development stage. So याच्यामध्ये काय सांगितलं, बिझनेस प्लॅन अनालिसिस. जर तुम्हाला बिझनेस प्लॅन अनालिसिस करायचं असेल तर ते आपण लॉंग टर्म साठी अनालिसिस करतो आणि ते टाइम पिरियड मध्ये अनालिसिस करतो. दॅट इज बिझनेस प्लॅन अनालिसिस. सो नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट स्टेज. प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट स्टेज. प्रोडक्ट development stage. What is in the product development stage? It is at the stage of the product concept, it is transformed into the physical product. We can state that the product actual come into the existence up to the point of the product and the executive from the drawing or of the describe. Now are the product concept process in the research design, the new engineering team in the actual made of the physical product. That is, all stages in the three jump of the large investment, that is large in the organization determine whatever product idea to be the transfer in the technically performance and feasible product. Development can manufacturing success. Product can be the overtime in the lot of time in the organization leading with the in the necessary put in the religion of the function of the consumer state. So याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट स्टेज. आपण जे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करतोय ते कुठल्या स्टेजला आहे हे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतं. दॅट इज फर्स्ट सिंपल रँक ऑर्डर मेथड अँड सेकंड वन पिरियड ऑफ द कंपॅरिझन. सो सिंपल रँक ऑर्डर मेथड मध्ये आपण काय करू शकतो, आपण जे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करतोय मार्केटमध्ये कोणत्या स्टेजला आहे, त्याच्यामध्ये मार्केटची डिमांड, मार्केटची गरज काय, मार्केटला काय पाहिजे, ओके, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतं. त्याच्यामध्ये सिंपल रँक मेथड मध्ये आपण काय करतो, कंझ्युमरचा विचार करतो अगोदर, त्याच्यानंतर सिंपल रँक मेथड आपण काय करतो, ऑर्गनाइज करतो. देन सेकंड वन द पिरियड ऑफ द टाइम. पिरियड ऑफ द टाइम मध्ये आपण कशा प्रकारे कोणत्या टाइम मध्ये प्रोडक्ट लॉन्च करणार आहोत हे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतात आणि कुठल्या स्टेजला आपण ते लॉन्च करणार आहोत. So 7 point, market testing. Market testing. So what is in the market testing? So once of the product perform in the satisfied the functional area consumer test the product, now the reading in the brand come to the packaging. That is, so first one, sales wave research. Market testing under the point. Market testing. 7 point. Market testing. Market testing including the sales wave research. Sales wave research. In this method, consumer in the essentially the product at the no cost of the record in the product competitors.
Product is the essentially of the organization information, not number of the quantity and number of the market. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, सेल्स रिसर्च खूप इम्पॉर्टंट असतो. सेल्स रिसर्च मध्ये सॅम्पल साईज किती आपल्या प्रोडक्टची, कंझ्युमर कोणत्या कोणत्या प्रकारचे कोणत्या एज मध्ये आपले प्रोडक्ट जाणार आहे, सेल्स रिसर्च हा खूप इम्पॉर्टंट असू शकतो. ओके, सो सेकंड टेस्ट मार्केटिंग. सेकंड वन टेस्ट मार्केटिंग. टेस्ट मार्केटिंग. सो टेस्ट मार्केटिंग मध्ये आपण काय सांगू शकतो, इट इज द मेथड ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग 30 to 40 qualify the shoppers in the questionnaire about the brand family in the preference. So मार्केटिंग जर टेस्ट करायची असते आपल्या प्रोडक्टची तर कंझ्युमर फीडबॅक खूप इम्पॉर्टंट असतो, किंवा जे शॉपर आहेत, शॉपकीपर आहेत, त्यांचे आपण फीडबॅक देऊ शकतो, त्याला आपण सॅम्पल साईज म्हणू शकतो. ओके, क्वेश्चनरीज आपण त्यांना देऊ शकतो, म्हणजे येस नो टाईप क्वेश्चन असेल तर प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन असेल, तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात की नाही, जर ते फीडबॅक जर आपण घेतले, ओके, ती सॅम्पल साईज तयार केली तर आपल्याला टेस्ट मार्केटिंग म्हणजे मार्केटिंग टेस्टिंग होऊ शकते. ओके, सो नेक्स्ट वन कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग. कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग. कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग. सो कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग मध्ये जर आपण मार्केटिंग टेस्ट करतोय, कंझ्युमरचा फीडबॅक घेतोय, ओके, तर ते कंट्रोल कंट्रोल आपण कोणत्या पद्धतीने करू शकतो, जर आपल्या प्रोडक्ट मध्ये एखादा ड्रॉबॅक असेल, ओके, त्याच्यामध्ये क्वालिटी असेल किंवा प्राइस असेल तर कुठलीही गोष्ट असू शकते, मग आपल्याला जो ड्रॉबॅक फीडबॅक फॉर्ममध्ये जो ड्रॉबॅक भेटलेला आहे त्याच्यावर आपण काम करून ते प्रोडक्ट मॉडिफाय करून आपण ते मार्केटमध्ये पुन्हा लॉन्च करू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट वन consumer process. Consumer process. Consumer process. That is last point. Consumer process. मग कंझ्युमर प्रोसेस मध्ये आपण काय सांगू शकतो, कंझ्युमरच्या प्रोसेस कशा कशा प्रकार होतात, अवेअरनेस, इंटरेस्ट, इव्हॅल्युएशन अँड ट्रायल. हे कंझ्युमर प्रोसेस होतं. अवेअरनेस मध्ये आपण काय सांगू शकतो, त्याच्यामध्ये कंझ्युमरचे अवेअरनेस काय काय, ओके, याच्यामध्ये कंझ्युमरचे बिकम अवर द न्यू प्रोडक्ट ऑफ द इनोव्हेटिव्ह इन द बट डज नॉट इन द स्टेज इन द अडॉप्टिंग प्रोसेस. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट कशा कोणत्या प्रोडक्टमध्ये आहे, कोणत्या वेमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आपण कंझ्युमरचे इंटरेस्ट हे करू शकतो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो. ओके, दॅट इज न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट प्रोसेस. So today's lecture is over. Thank you. Thank you very much.